اور جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ ٹھیک نہیں، ذمہ دار نہیں، اچھا اسٹوڈنٹ نہیں، اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جب یہ پورے فن کو حاصل نہیں کر سکے گا تو تیرا نظام کیسے چلے گا؟ اس کو ڈانٹ پٹکی کہ بروقت جایا کر، دیر نہ کیا کر، راستے میں نہ کھیلا کر۔ اب وہ بچہ ششو پنج میں ہے، ایک طرف ایک ولی کے ڈیرے پہ جاتا ہے راہب کے پاس، آگے پھر اپنے منزل مقصود جہاں بھیجا گیا ہے جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ توازن کرتا ہے کہ کون ٹھیک ہے، یہ راہب ٹھیک ہے، یہ جادوگر ٹھیک ہے۔ کوئی آزمائش آئے، پتہ چلے، میں بانپ سکوں، جانچ سکوں، پرکھ سکوں کہ ٹھیک کون ہے، کیونکہ بچہ ہے، دونوں طرف سے تعلیمات مل رہی، وہ اپنی تعلیم دیتا ہے، جادوگر اپنی تعلیم دیتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک دن جس راستے سے گزرا تھا وہاں راستے میں شیر بیٹھ گیا۔ شیر نے لوگوں کا راستہ روک دیا، کسی کی جرت نہیں کہ شیر کو کوئی ہٹا سکے، کوئی کان سے پکڑ کے ہٹا سکے، کوئی روڑا مار سکے، کوئی سوٹا مار سکے۔ لوگ رکے ہوئے ہیں، ٹریفک بند ہے، لوگ پریشان ہیں، شیر راستے میں بیٹھا ہوا۔ اتنے میں وہ بچہ بھی آ گیا۔ اب بچے کے لیے وہ بہترین لمحہ تھا آزمائش کے لیے کہ جادوگر ٹھیک ہے یا وہ راہب اللہ کا ولی ٹھیک ہے۔ دعا کی، اے میرے مالک، اگر راہب ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ٹھیک ہے، تو میں اس شیر کو پتھر مارتا ہوں۔ اگر تمہیں راہب پسند ہے کہ واقعی تیرا بندہ ہے، تیرا مقبول بارگاہ ہے، تو میں اس کی عبادت ریاضت کے صدقے، اس کی حقانیت کے صدقے دعا کرتا ہوں، مولا میں شیر کو پتھر مارتا ہوں، اس کو ہلاک کر دے، لوگوں کی نجات ہو جائے، راستہ صاف ہو جائے، لوگ اپنے راستے پہ منزلوں پہ پہنچ جائیں۔ اور اگر راہب ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تو پھر یہ شیر بفرے گا، نقصان کرے گا، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس بچے نے دعا کر کے پتھر مارا، پتھر مارنے سے وہ شیر مر گیا۔ جب شیر مر جاتا ہے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ تو کوئی خاص ہے۔ جس نے شیر کو پتھر مارا ہے وہ شیر مر گیا، حالانکہ پتھر سے شیر تو نہیں مرتے، شیر کو مارنے کے لیے رپورٹ پٹ کرنا پڑتا ہے، لوگ فیر کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اس کو قابو کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑی عمر کا بچہ ہے، اس کے ایک پتھر سے شیر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں، اس کی قدر کرو۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ بچہ بن گیا، حتیٰ کہ آتا ہے کہ وہ بچہ کوڑی کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا، ان کو شفا مل جاتی، مادرزاد اندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا، ان کو بینائی مل جاتی۔ آئے دن اس کی شہرت بڑھتی گئی، لوگ بیمار ہوتے اس بچے کے پاس لے جاتے، اس سے دم کرا دیتے، وہ ہاتھ پھیرتا، شفا مل جاتی، مادرزاد اندھے جاتے، ان کو بینائی مل جاتی۔ ان دنوں کے اندر بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، وزیر تھا، اس کی بینائی یکدم ختم ہو گئی، آنکھوں کے اندر اندھیرا آ گیا، بینائی سلب ہو گئی، کافی پریشان تھا، علاج معالجہ کرایا لیکن بینائی بحال نہ ہوئی۔ کس نے بتایا کہ وہ جو بچہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تم اس بچے کے پاس جاؤ، اس بچے سے دم کراؤ، اس سے ہاتھ پھرواؤ، تمہاری بینائی آ جائے گی، نور آ جائے گا آنکھوں کا۔ وہ بادشاہ کا وزیر جو مصاحب تھا اس بچے کے پاس چلا گیا، کیونکہ پیاسے کو تو پانی چاہیے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو جہاں بھی کو کہتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ بچہ اس کے پاس گیا، بتایا کہ میری بینائی ختم ہو گئی ہے، آنکھوں کا نور سلب ہو گیا ہے، مجھے دم کر دیجئے۔ اس بچے نے ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی، آنکھوں کا نور آ گیا، بڑا خوش ہوا۔ ایک انسان کے پاس نعمت ہے، جب وہ نعمت سلب ہوتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمیں بینائی کی قدر نہیں ہے، لیکن کسی اندھے سے پوچھو جس کی بینائی نہیں ہے، گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹمک ٹوئیاں کھاتا ہے، اس سے پوچھو بینائی کتنی چیز ہے، پھر وہ بتائے گا کہ نور اللہ کا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
किसी अपाहिज से पूछो ये टांगे कितनी बड़ी नेमत है, किसका हाथ उससे पूछो हाथ कितनी बड़ी नेमत है। जो एक डोरा इंसान है, वो इंसान बात करता है, वो मुंह तकता रहता है, बेचारा समझ नहीं आती कि कहने वाला क्या कहता है। उससे पूछो ये कुव्वत समात कितनी बड़ी नेमत है। तो जो नेमत नहीं होती उसकी कदर होती है कि ये वाकई बड़ी नेमत है। हालांकि असूल ये है कि जो रब ने तुम्हें नेमतें दी हैं, उन नेमतों का जिक्र करो, तुम्हें अल्लाह की नेमतें और मिलेंगी। और जो चीज खो गई है उसका जिक्र कम करो, क्योंकि वो जो चली गई है उसके गम में रहोगे, तुम्हारे दिन पे मुर्दगी रहेगी, मायूसी रहेगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगे। लेकिन अल्लाह के इनामात को याद करो, रब ने ये भी दिया, ये भी दिया, ये दिया, तुम्हें इज़हारे तशक्कुर मिलेगा, दिल में खुशी आएगी, इत्मीनान होगा कि रब ने इतनी चीजें मुझे दी हुई। उसे बहुत खुशी, वो बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह पूछता है, वो मेरे वजीर तुम्हें बिनाई कैसे मिल गई? कहते हैं वो बिनाई अल्लाह ने दी है। कहते हैं अल्लाह भी कोई है? अल्लाह तो मैं हूं, खुदा तो मैं हूं, माबूद तो मैं हूं, मुझे सही बात बताओ। उसने कहा जी वो जो बच्चा है ना एक, उस बच्चे के पास गया हूं, वो अल्लाह का बंदा है, उसके हाथ फेरने से मुझे बिनाई मिल गई है, नूर आंखों का मिल गया। अच्छा इसका बच्चे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अगर बच्चे का इंतजाम ना किया तो मेरी खुदाई तो खतरे में चली जाएगी। आए दिन लोग उसकी तरफ जाएंगे, वो लोगों को अपने रब की तरफ बुलाता जाएगा, तो मेरा निजाम तो सारा खुदाई का धड़म गिर जाएगा। इसका इंतजाम करता हूं। बच्चे को बुला लिया, तलब कर लिया, ओ बच्चे तू किसकी इबादत करता है? कहता है मैं अपने अल्लाह की करता हूं, मैं तो अपने रब की इबादत करता हूं। पूछा तो रब कौन है? पर मैं, मेरा रब अल्लाह है, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, मैं उसकी बंदगी करता हूं, किसी गैर के सामने सजदा नहीं करता, फकत परवरदिगार के सामने सजदा रेज होता हूं। ये तो बड़ा अजीब मामला, तो खुल के सामने आ गया। लोग जाते मशहूर हो गया कि मादरजाद अंधे जाते बिनाई मिल जाती, कोड़ी के मरीज जाते शफा मिल जाती, जितने दुख दर्द के मारे जाते अल्लाह ताला उस बच्चे की दुआ से, हाथ फेरने से शफा देता। बादशाह परेशान है कि मेरी खुदाई तो आए दिन खतरे में जा रही है, लोगों की तवज्जो उसकी तरफ होती जा रही है, तो इसका मैं इंतजाम करूं, उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाता हूं। अपने करिंदे बुलाए, करिंदों को बुला के कहता है कि तुम इसको ना पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, आखिरी चोटी पे ले जाके उसको जोर से नीचे फेंको, इसकी नीचे आने तक हड्डियां चकनाचूर हो जाएं और ये तबाह बर्बाद हो जाए। ये मेरी खुदाई के अंदर रखना अंदाजी कर रहे हैं, लोगों को मुतरफर कर रहे हैं, इसका खात्मा करो, ले जाओ इसे। उसके सिपाही ले गए, पहाड़ की चोटी पे जाके उसको फेंकना चाह। बच्चा दुआ करता है, मौला अगर मैं सच्चा हूं, तेरा वो राहिब अल्लाह का वली सच्चा है, अगर तू चाहता है तो मुझे बचा दे, अगर तू चाहता है तो मुझे बचा ले, इनको हलाक कर दे, ये मुझे हलाक करने आए हैं। एक लर्जा तारी हुआ, कपकपी तारी हुई, उस जलजले के साथ पहाड़ इतना जोर से लड़ता है, वो सारे नीचे धड़ाम गिरे, चकनाचूर हो गए। बच्चा सही सलामत वापस आ गया। वापस आके फिर बादशाह के दरबार में चला गया। वो पूछता है, वो बच्चे मेरे सिपाही किधर गए, उनके साथ क्या हुआ? मैं, मेरे रब ने उनको हलाक कर दिया, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। बड़ा परेशान हुआ, इसका रब बड़ी ताकतों वाला है, मैंने इतने सिपाही भेजे हैं, जत्था भेजा है कि छोटे से बच्चे को पहाड़ की चोटी पे ले जाके नीचे गिराओ, इसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, मर जाएगा, जान छूट जाएगी, मेरी खुदाई का निजाम चलता रहेगा। ये कहता है मेरे रब ने उन लोगों को हलाक कर दिया, मुझे बचा लिया। फिर सिपाही बुलाए, कहता है ऐसा करो, इसको समुद्र में ले जाओ, कश्ती में बिठाओ, जब समुद्र के अंदर कश्ती चली जाएगी दरमियान में, इसको उठाकर पानी में गर्क करके वापस आ जाओ, मुझे जल्द रिपोर्ट। उसको कुरिंदे लेके चले गए, बच्चे को कश्ती में बिठा लिया। जब इरादा था, उसको हुक्म था कि बच्चे को पानी में गिराना है, बच्चे ने फिर दुआ की, मौला
اگر تیرا راہب سچا ہے، تیرا نظام سچا ہے، تو سچا رب ہے، تو میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بچا لے، ان کو ہلاک کر دے۔ ایک زلزلہ سا آتا ہے، چکھڑ طوفان آتا ہے، کشتی جو ہے وہ ڈامکڈویاں کھاتی، وہ سارے بندے سمندر میں غرق ہو گئے، بچہ رب نے پھر بچا لیا، بچہ سلامت ہے، بچہ صحیح سلامت پھر دربار میں آ گیا، اس کو بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میرا رب زندہ ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ سارا جہان بھی مجھے مارنا چاہے تو مار نہیں سکتا، میرا رب بچانے والا ہے، قدرت والا میرا پروردگار ہے جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں۔ وہ پوچھا بچے وہ سپاہی کدھر گئے؟ اور میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، ان سپاہیوں کو غرق کر دیا، سمندر میں غرق ہو چکی۔ بڑا پریشان ہوا کہ 2 حملے کر چکا ہوں، اس بچے سے جان نہیں چھوٹتی، آئے دن اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے بچے کے پاس آتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اندھا ہوتا ہے اس کو بینائی مل جاتی ہے، کوڑی کا مریض آتا ہے شفا مل جاتی ہے، جو دعا کرتا ہے، جس کے حق میں دعا کرتا ہے رب اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو آئے دن اس کا چرچا بڑھتا جاتا ہے، میری خدائی خطرے میں جا رہی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر رہے ہیں، اس بچے کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میرا وزیر جو ہے وہ اس کے رب کے اوپر ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے بڑا اور خطرہ کیا ہے؟ جب بادشاہ کی کابینہ سے لوگ دوسری طرف جانے لگتے ہیں، بیان دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے جی، ہماری کابینہ کے لوگ بھی پریشان ہیں، وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہماری پالیسی ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس وقت میری کابینہ کا آدمی جو ہے وہ بھی اس بچے کے رب پہ ایمان لا چکا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ بچے نے دیکھا کہ یہ تو پریشان ہے، بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک تو ہلاک نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ نہیں اپنائے گا جو میں بتاؤں۔ جو طریقہ میں بتاؤں اس پہ عمل کر لے تو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کو خوشی ہوئی بات کہ بچے نے کوئی گرت رکھتا ہے، بچہ کو طریقہ بتائے گا، بتا بچے وہ کیا طریقہ ہے جس سے تو ہلاک ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایک ہی طریقہ ہے کہ ساری اپنی خدائی کو اکٹھا کر، مخلوق خدا کو میدان میں جمع کر کے ایک تختہ دار بنا، اس تختے کے اوپر مجھے کھڑا کر دے، پھر ایک تیر لے، وہ تیر میری اس کن پٹی پہ تو مارے گا، لیکن بلند آواز سے کہے گا بسم اللہ رب الغلام۔ اگر تو یہ کہے گا نا بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر چلائے گا، وہ تیرا تیر چل جائے گا، میری کن پٹی پہ لگے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب میری موت آ گئی، شہادت ہوگی تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم مر جائے گا؟ میں نے کہا بالکل مر جاؤں، پکی بات ہے مر جاؤں گا۔ ساری اپنی خدائی کو اکٹھا کر، مخلوق کھلے میدان میں اکٹھی کر دی گئی، ایک تختہ دار لٹکا دیا گیا، بچے کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا۔ بچہ کہتا ہے پورے اعلان کر سب لوگوں کے سامنے کہ میں اب اس بچے کو قتل کرنے لگا ہوں، یہ بچہ قتل نہیں ہوتا تھا، اب میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں، اور یہ انداز سن لو، سمجھ لو، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جس بچے کا رب ہے میں تیر چلانے لگا ہوں۔ بسم اللہ رب الغلام کہہ کے اس نے تیر چلا دیا۔ جب تیر چلا، بچے نے ہاتھ اپنا کن پٹی پہ رکھا، وہاں جام شہادت نوش کر دیا، رخ بدل گیا، دیوانہ دیوانگی کے اندر ہوشیاری کا کام کر گیا۔ جب بندوں نے دیکھا کہ یہ خدا جھوٹا ہے، بدبخت ہے، آخر کار اس نے اپنے بچے کے رب پہ ایمان کا اظہار کیا ہے، تب بچے نے شہادت قبول کی ہے۔ پہلے پہاڑوں پہ لے جا کے پھینکوایا، سپاہی غرق ہو گئے، بچہ بچ گیا، سمندر میں بھیجا، سپاہی غرق ہو گئے، بچہ واپس آیا، آج پھر اس بچے کے رب کا نام اس نے علامپا ہے، اس رب کا نام ذکر کیا ہے، تب یہ بچہ شہید ہوئے۔ اس کا مطلب ہے وہ رب کا نظام ٹھیک ہے۔
सारी मखलूक कहने लगी आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम सब ऐलान करते हैं बच्चे का रब सच्चा है, तू झूठा है, मक्कार है, गद्दार है। हम तेरी बगावत करते हैं, उस रब का ऐलान करते हैं आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम उस रब्बे गुलाम के ऊपर ईमान ला। सारा निजाम उसका धड़ाम हो जाता है। बच्चे ने सोचा मैं अल्लाह की नाम की तबलीग करूंगा, कितने साल लग जाएंगे, एक को बुलाऊंगा, दूसरे को बुलाऊंगा, यहाँ बाज करूंगा, फिर वहां बाज करूंगा, फिर इकट्ठ करूंगा, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो एक तरीकाकार है, काफी मुद्दतों के बाद मैं अपने रब का पैगाम, रब की मोहब्बत का नाम लोगों को बताऊंगा। इन शॉर्ट क्यों ना ऐसा करूं, किसी बदबख्त से सारे लोगों को इकट्ठा करा के एक ही मरतबा अपने रब का पैगाम देता हूं। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे रब का नाम तो बुलंद हो जाए। मेरी जान जाती तो जाए, लेकिन रब का नाम तो बुलंद हो जाएगा। तो उसने इस तरीका से सारी मखलूक को इकट्ठा करके एक ही मैसेज दिया, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। लोगों ने नारा बुलंद किया कि रब वो है जो इस बच्चे का रब है, वही सच्चा है। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के जमाना में, इसको अल्लामा इब्न कसीर ने दर्ज किया है, और मोजम के अंदर भी दर्ज इसका मौजूद है कि उनकी कब्र को कहीं उखाड़ा गया किसी वजह से, तो कब्र उखड़ी तो सदियां बीत गई थी, अभी तक उस बच्चे का हाथ उस कनपट्टी पे ही था, हाथ कनपट्टी पे था। साबित ये होता है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को खत्म करता है, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लेता है, उसको इस दुनिया में भी इज्जत मिलती है, उसकी कब्र में भी उसको रोशनी मिलती है, मैदान हशर में भी शहीदों की सफ में उठेगा। तो सामने मोहतरम, ये मोहब्बत अल्लाह की, उसके रसूल की, ये चीज असल सरमाया है। तो हजरत राबिया बसरी पूछती हैं अबू सुफियान से कि बताओ सखावत किस चीज का नाम है। सुफियान सौरी फरमाते हैं सखावत दो किस्म की है, एक है अबनाउल दुनिया, एक है सखावत अबनाउल आखिरा। जो दुनिया वालों की सखावत है वो ये है कि इंसान के पास जो माल है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करे, मुसाफिरों पे खर्च करे, यतीमों पे खर्च करे, अपाहजों पे खर्च करे, मदारस पे खर्च करे, मसाजिद पे खर्च करे, हाजतमंदों पे खर्च करे, उसको सखी कहते हैं। जो आखिरत वाले हैं उनकी सखावत क्या है, उनकी सखावत यह है कि वो अपना माल भी खर्च करते हैं, अपनी जान भी खर्च करते हैं, वो सखी लोग हैं। हजरत राबिया अदलिया फरमाती हैं कि ए अबू सुफियान, तेरी तारीफ से मुझे इख्तलाफ है, तेरी तारीफ ठीक नहीं है। फरमाया तुम भी कर दो, तुम तारीफ कर दो, मोहब्बत की तारीफ क्या है। तो हजरत राबिया तारीफ करती हैं कि जिसमें लालच पाया जाए वो चीज लालच तक मौजूद होती है। अल हुब्बु लिल्लाह का मतलब यह है कि तुम फकत मोहब्बत अल्लाह ही के लिए करो, उसमें दुई का तसव्वुर ना आए। एक मरतबा रवायत में आता है कि वो एक हाथ पे आग का अंगारा था, एक पे पानी का प्याला था, जा रही है। किसी पूछा हजरत राबिया ये क्या है, कहती हैं कि ये जो आग का अंगारा है ना, इससे मैं चाहती हूं कि जन्नत को जला दूं, इस पानी के प्याले से चाहती हूं कि जहन्नम को बुझा दूं। ये बात समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे समझ आ जाएगी। आग से चाहती हूं जन्नत को जला दूं, साड़ दूं, भस्म करके रख दूं। पानी से चाहती हूं कि जहन्नम को बुझा दूं। ये तसव्वुफ का, मोहब्बत इलाही का आखिरी मंजिल है, ठिकाना है। पूछा क्यों, क्यों ऐसा करना चाहती हो। फरमाया इसलिए कि लोग जन्नत के लालच में आके नमाजें पढ़ते हैं,
जन्नत के लिए सजदे करते हैं, जन्नत के लिए खर्च करते हैं, जन्नत के लालच में लोगों के लिए मदद करते हैं, वो लालच में आके अच्छे काम करते हैं। मैं चाहती हूँ वो लालच खत्म हो जाए, वो फकत अल्लाह के बन जाए। जहन्नम को इसलिए बुझाना चाहती हूँ कि लोग जहन्नम की आग से डरते हुए नमाज पढ़ते हैं, जहन्नम से डरते हुए कोई अमल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम में जला ना दे, जहन्नम में फेंक ना दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहन्नम को बुझा दूं, जन्नत को जला दूं, जन्नत और जहन्नम का लालच और खौफ खत्म हो जाए, इंसान फकत अल्लाह का बंदा बन जाए। बाकी सब चीजें तो अल्लाह की मोहब्बत में मिलेगी। यानी टारगेट मकसूद अल्लाह की मोहब्बत हो, ना कि दुनिया या दुनिया का माल, जन्नत या उसका असूल, या जहन्नम से बचना या उसकी आग से डरना। ये मकसूद ना, फकत अल्लाह की रजा मकसूद होगा, वो इंसान का दर्जा बुलंद होगा। तो ये तारीफ हज़रत राबिया अदविया कहती हैं कि इंसान को इबादत फकत अल्लाह ही के लिए करनी चाहिए। जब इंसान के इबादत करेगा, अल्लाह के बंदों की निशानी क्या है? तुम उनको रुकू की हालत में देखोगे, उनको सजदे की हालत में देखोगे, उनको कुरान पढ़ते देखोगे, उनको जिक्र खुदा करते देखोगे, जिक्र मुस्तफ़ा करते देखो। ये उनकी निशानियां हैं, उनकी पहचान है, उनकी अलामात है। लेकिन मकसूद क्या है? अल्लाह की रजा है। जब अल्लाह की रजा होगी, दुनिया का फायदा तो मिलेगा। जब अल्लाह की रजा हासिल होगी, तुम्हें जन्नत तो मिलनी मिलनी है, वो तो रब तुम्हें देगा। लेकिन अगर मजदूर के अंदर, तुम्हारे अंदर क्या फर्क है? एक मजदूर मजदूरी करता है, क्यों करता है? मुझे शाम को 1000 रुपया मिल जाएगा, मुझे 2000 मजदूरी मिल जाएगी। वो करता है उजरत अपनी मजदूरी की खातर। अगर बंदा भी रब की इबादत करता है मजदूरी की खातर कि रब मुझे जन्नत देगा, उस मजदूरी का कोई फायदा नहीं। वो फरमाती नहीं, इंसान को चाहिए कि रब को रजा, उसके मकसूद अल हुब्बु लिल्लाह, उसकी मोहब्बत फकत अल्लाह के लिए। तुम अल्लाह की मोहब्बत में अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, कारोबार से मोहब्बत करो, लेकिन मकसूद क्या है? अल्लाह राजी। अगर अल्लाह राजी होगा, ये सारी चीजें उसके चंगल में खुद ब खुद आती जाएंगी। एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं। एक साहबी रसूल ने अपना मकान बनाया, अच्छा घर बना के, ये तरीकाकार है, लोग बुजुर्गों को बुलाते हैं, जी आओ हमारे घर कदम रंजा फरमाओ, दुआ फरमाओ तो बरकत हो जाए। हम शिफ्ट होना चाहते हैं, कुरान खानी कराते हैं, कारी साहब आओ खत्म पाक पढ़ो, नात खानी कर लो, माफले मिलाद कर लो, ताकि बरकत हो जाए। वो सरकार का अहद हमायूं था, अर्ज किया सर तशरीफ लाओ मेरे घर में ताकि बरकत हो जाए। आपने उसके घर को देखा, उसकी हौसला अफजाई फरमाई, उसकी हिम्मत बढ़ाई, पूछा ये क्या है? अर्ज किया सर ये रोशनदान है। पर मैं क्यों रखा है? अर्ज की यात्रा रोशनदान इसलिए रखा है ताकि इससे रोशनी आए, इससे हवा आए। इस वजह से मैंने रोशनदान को रखा है, ताकि मकान के अंदर हबस ना बने, इंसान का मकान पुट न हो जाए, कुछ रोशनी आती रहे, हवा आती रहे। अल्लाह के मुंह समझाने के फरमाते हैं, काश तू ये नियत कर लेता कि मैंने रोशनदान इसलिए बनाना है कि कमरा बंद होता है, बैर मुअज्जिन की अजान में कमरे के अंदर बंद सुन सकूं, आवाज आ जाए, ताकि मैं अपने रब के बुलावे पे उसकी बारगाह में जाके हाजिरी दे सकूं। अगर तू नियत ये कर लेता कि मैं फकत रोशनदान इसलिए रख रहा हूं कि मुझे अजान की आवाज आए, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाए, तो मैं रब की बारगाह में जाके झुक सकूं, उसकी बारगाह में हाजिरी दे सकूं। फिर भी इस रोशनदान से तुम्हें हवा भी मिलनी थी, रोशनी भी मिलनी थी, लेकिन तुम्हारे तल्लक रब की जात साथ होता कि मैं फकत रब के बुलावे के लिए इसको रखा है। मकसूद यह है कि इंसान को रब की रजा, सबसे मकसूद अल्लाह की मोहब्बत हो, तो सब चीज उस मोहब्बत के अंदर इंसान को अल्लाह ताला